Namaskar, a hearty welcome to you all. And we have today a very nice program that is Jiva Sahiti. The young stars, I can say with me, the three young stars of Assam, they are with us with this program. And it is a very significant program of Sahitya Academy. And now we are organizing this program in Webline Literature Series. And we have with the three young stars, young personalities, Aparajita Pujari, she is a poet and film critic, Bernil Jonak Fukan, he is a writer and a historian, and Kaushik Kisholoy is a poet and artist. I welcome you all, and it is my hearty welcome to our convener, Dr. Dhruvajyoti Bora also. He is also watching this program, and I welcome all my visitors, guests, and listeners to this webline program. This Yuva Sahiti program actually for the youths, Sahitya Academy has so many programs. We are organizing All India Youth Festival, All India Young Writers Meet, and Eastern Regional Young Writers Meet. And we have so many programs for the youth. That is Mulakat, that is a Mulakat program that is for the young writers. And we have a scheme, that is Navodaya scheme, that is the first publication of a young writer, the first publication that is published from Sahitya Academy. And we have travel grant for the young writers. Sahitya Academy is giving a travel grant to young writers to travel to another place to meet with the writers and literary organizations. And so many programs are there. And Sahitya Academy, perhaps you know, Sahitya Academy is giving Yuva Puraskar each and every year for the young writer. So these are these programs for young writers and young personalities, and from different areas also we are inviting people, the young peoples, to attend, to participate in our Sahitya Academy programs. So first I welcome and request Aparajita Pujari. Today we have given, they will talk on the role of literature in their life, the importance of literature in their life, the influence of literature in their life, how it has been given a design, it has been molded in their life, in their career. So I request Aparajita Pujari. She is a poet and film critic. She is a regular contributor contributor of articles to different newspapers and leading magazines of Assam. Her professional history includes cultural and children program producer, script writer and director in reputed news channels like FM, Doordarshan, AIR of Guwahati. Her recent short film as a creative producer, Arao, The Cry, was screened at Mumbai International Film Festival in the year 2020 and gathered much reputation. So it is really an honor for Sahitya Academy. Aparajita is with us, and I request Aparajita to speak on this topic. Aparajita. Namaskar. Thank you, Sahitya Academy, and thank you, Mihir sir, for providing us this beautiful space. আজি আমাক ক'বলৈ দিয়া হৈছে আমাৰ আপোন ভাষা অসমীয়াতে কথাখিনি ক'বলৈ দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ বিষয়টি হৈছে আমাৰ জীৱনত মোৰ জীৱনত সাহিত্যৰ ভূমিকা সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ ওপৰত এষাৰ কথা আছে যে লাইফ বিগিনছ এট 40 সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লেতো আমাৰ জন্মই হোৱা নাই গতিকে জন্ম নোহোৱাকে সাহিত্যৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে কেনেকৈ ক'ম গতিকে আজি অনুষ্ঠানটোত মই ধৰি লৈছো যে মোৰ বয়স 80 বছৰ হৈছে আৰু সেই বুলি ভাবিয়ে মই এই কথাখিনি মানে ক'বলৈ চাগে সক্ষম হ'ম মোৰ প্ৰিয় গীতিকাৰ কবি ফিল্ম মেকাৰ যাক মই খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁৰ
লিখনিৰ তেওঁৰ লাইফৰ মানে জীৱন দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ মোৰ জীৱনত আছে বুলি ভাবো তেওঁ হৈছে গুলজাৰ চাহাব গুলজাৰ চাহাবৰ এটা কথাইদি মই মোৰ আৰম্ভণি কৰিব খোজো তেওঁ কৈছে उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए दिल कहता है कुछ नादानियां और सही সাহিত্যৰ ভূমিকা আমাৰ জীৱনত দুই ধৰণে হ'ব পাৰে প্ৰথম এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে আমাৰ জীৱনৰ যিকোনো মুহূৰ্তত সুখ দুখ কৰ্কশ সময়ত অথবা ডিসিশন মেকিংত আৰু উকুৰা পথত মুঠতে আমাক সাহিত্যই কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছে কিদৰে দিগদৰ্শন কৰিছে দ্বিতীয়তে সাহিত্যই আমাক এগৰাকী লেখক হিচাপে কিদৰে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিদৰে আমাক অকপট হৈ থাকি মেৰুদণ্ড পোন কৰি থাকি পাঠকৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন নোহোৱাকৈ ৰাখিবলৈ আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি বৰঙণি প্ৰদান কৰিবলৈ আমাক উদ্বুদ্ধ কৰিছে ভূমিকা এনেকুৱা দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা মোৰ জীৱনত এনেকুৱা দুই ধৰণৰ হয় আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনত সাহিত্যৰ সৈতে যি সম্পৰ্ক সেয়া পানী কেঁচুৱা কালৰ পৰা আৰম্ভ হয় যেতিয়া এটা কেঁচুৱাই কান্দে পানী কেঁচুৱা এটা কান্দে তেতিয়া তেওঁক মাকে ধাইনাম গাই পেলাই নিচুকায় এই যে ধাইনাম গাই পেলাই নিচুকালে এটা কমফৰ্ট জোনত লৈ গ'ল সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ সাহিত্যৰ সৈতে উতঃপ্ৰোত সম্পৰ্কটো পোনপটীয়া হয় ইয়াৰ পাছত কেঁচুৱাটো ডাঙৰ হৈ আহোঁতে খাওঁতে উঠোতে বহোতে শুওঁতে সব সময়তে যিখিনি তেওঁ নীতি শিক্ষা পায় সাধুৰ জৰিয়তে গান শুনে দিহানাম শুনে ধাইনাম শুনে এই সকলোবোৰে হৈছে সাহিত্য লোক সাহিত্য বাদ দি পেলাই কোনো এখন ঠাইৰ কোনো এটা অঞ্চলৰ কোনো ভাষাৰ কোনো দেশৰ সাহিত্য সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে সাধাৰণতে সাহিত্য বুলি ক'লে আমাৰ যেতিয়া চৰ্চা হয় সাহিত্যৰ বিষয়ে চৰ্চা হয় আলোচনা হয় তেতিয়া গীত বা চিনেমা নাটকক অকমান পিছুৱাই থোৱা হয় কিন্তু যিকোনো ঠাইৰ সাহিত্যত এই সকলোবোৰ সামৰি পেলাই সমৃদ্ধ হয় এতিয়া পৃথিৱীৰ আটাইবোৰ ঠাইৰে শিশুবোৰে যিখিনি শিকে যিখিনি শিশু সাহিত্য তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আৰু ইন্টেনশনটো একে হয় মাত্ৰ ইয়াৰ জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া আৰু ক্যাৰেক্টাৰ্ছবোৰ বেলেগ হয় ধৰি লওক ইউৰোপৰ লুলাবিজ বেড টাইম ষ্টৰিজ উত্তৰ ভাৰতৰ বাল গোপালৰ কাহিনী দক্ষিণ ভাৰতৰ মালায়ালাম থাৰাপুপট্টু বা আমাৰ অসমৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ীআই সাধু আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ যেনেকুৱা বাকী ঠাইৰো এনেধৰণৰ প্ৰভাৱ শিশুসকলৰ ওপৰত এই যেটো কমফৰ্ট জোনলৈ এটা ধাই নামে বা সাধুৱে কমফৰ্ট জোনলৈ লৈ যায় এই কমফৰ্টটো এই যেটো হকা সেইটো সাহিত্যই আমাক গোটেই জীৱন প্ৰদান কৰে কেতিয়াবা মানে কোৱা হয় যে এটো এটা সাহিত্য মানে বিশেষকৈ ফিকশন মানে হৈছে এটা ৰোমান্টিক এস্কেপ এটা পলায়নবাদ আৰু এটা হকা কিন্তু কথাটো হৈছে এই হকাটোৱে সদায় আমাক উদ্বুদ্ধ নকৰিবও পাৰে ই কেতিয়াবা কোনোবাজনে এই শিশুকালৰ পৰা সাহিত্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখি পঢ়া শুনা কৰি ইয়াৰ পাছত তেওঁ লাহে লাহে তেওঁ সাহিত্য কৰ্ষণ কৰি সাহিত্য চৰ্চা কৰি এটা সময়ত তেওঁ সাহিত্য প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰে ল'ব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু এটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আৰু ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মই যে লেখা মেলা কৰোঁ বা মই সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত সাহিত্য চৰ্চা কৰোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ এই সাহিত্য চৰ্চাৰ যেটো পৰিৱেশ বা সাহিত্য চৰ্চাৰ কাৰণে মই যি উদ্গনি লাভ কৰিছোঁ তাৰ বাবে সকলোতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা সকলোৱে ভবাৰ দৰে মোৰ দেউতাই বৰঙণি সকলোতকৈ বেছি নহয় আচলতে দেউতাতকৈ বেছি মোক এই ক্ষেত্ৰত দিক নিৰ্দেশনা দিছিলে মোৰ ককাই মোক কোলাত বহুৱাই আঙুলিত ধৰি বেদ শাস্ত্ৰ উপনিষদৰ শ্লোক সাধু এই সকলোবোৰ শুনাই মোক যি আমাৰ লোক সাহিত্যত বা আমাৰ এজে হ'ল আমাৰ সাহিত্যত যিদৰে দিন যাবলৈ শিকালে সেয়া হৈছে মোৰ ককা ইণ্ডিয়ান মাইথলজিৰ প্ৰতি মোৰ যিটো অনুৰাগ সেই অনুৰাগ হয়তো মোৰ ককায়ে মোৰ মাজত তাৰ পোষণ কৰি থৈ গৈছে সেই বীজ পোষণ কৰি থৈ গৈছে
সেয়ে এতিয়া লোক সংস্কৃতি, সাহিত্য, চিনেমা, গীত সকলোবোৰ যেতিয়া মই এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, মোৰ এটা মানে এইটো স্বাভাৱিক টেণ্ডেঞ্চিয়ে থাকে, আৰু মই এনজয় কৰোঁ এই লোক সংস্কৃতি আৰু ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ, মাইথলজি, বিভিন্ন দেশৰ পাওঁ। সমালোচনা জীৱনৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিকোনো ঘটনা, কথা, এই সকলো পৰিষ্কাৰকৈ চাবলৈ সহায় কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। আজিকালি প্ৰায়ে এটা কথা শুনা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিতাপ নপঢ়ে, সাহিত্য নপঢ়ে। বিশেষকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অনুৰাগ একেবাৰে কমি গৈছে। এই কথাটো এতিয়াই নহয়, আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত থকাৰ পৰা শুনি আহোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ টেক চেভি হৈ গৈছে আৰু টেকনলজিৰ আগ্ৰাসনটো বাঢ়িছে, গতিকে এই সমস্যাটো বাঢ়িছে বুলি মানুহে কয়, সমালোচকসকলে কয়, ৰাইজে কয়, পাঠকে কয়, আৰু এইটো নোহোৱাও নহয়, এটা সংকট হৈ পৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা জেনেৰেশ্যনক বা সময়ক বা টেকনলজিক দুখিব নোৱাৰি। মই কিয় কৈছোঁ, উদাহৰণ এটা দিওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে, যেতিয়া এখন ক্লাছিকৰ সাহিত্যৰ যেতিয়া ফিল্ম এডাপ্টেশ্যন হয়, বিশেষকৈ নহয় তেনেকে বহুতবাৰ হয়। ধৰি লৈছোঁ যি দুখন ফিল্মৰ নাম মনত পৰিছে এতিয়া, লে মিজাৰেবল, গ্ৰেট এক্সপেক্টেশ্যন, মহাভাৰতৰ এডাপ্টেশ্যন বহুতবাৰ হৈছে। তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে এই এডাপ্টেশ্যনসমূহ যিমানবাৰ হৈছে, সিমানবাৰ ই ৰিয়েলিটিৰ লগত, বাস্তৱৰ লগত তাৰ সামঞ্জস্যটো বাঢ়ি গৈছে। যিমানে কেৰেক্টাৰ, যুক্তি, বুদ্ধি, ঘটনাবোৰ সমসাময়িক ঘটনাৰ লগত কৰিছে, সিমানে দৰ্শক এটা কানেক্ট কৰিব পাৰিছে আৰু সেই ফিল্মখন বেছি পপুলাৰ, ফেমাছ হৈ পৰিছে, ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বাঢ়ি গৈছে। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো সেই কথাটোৱেই এপ্লিকেবল হয়। এতিয়া আমি দেখিম যে হয়, যে সাহিত্য মানে হৈছে ইমেজিনেশ্যন, সাহিত্য যে কমফৰ্ট, সাহিত্য মানে হৈছে ৰোমেণ্টিচিজম, বহু দূৰলৈকে। বিশেষকৈ মই ফিকশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া এই ইমেজিনেশ্যনটো কল্পনা বিলাসিতা, কল্পনাশ্বৰী একেৰাহে হৈ থাকে, তেতিয়া এটা সময়ত গৈ ই এটা পেটাৰ্ণ হৈ যায়, আৰু এই পেটাৰ্ণটো পাঠকে ডিনাই কৰিবলৈ ধৰে। তেওঁলোকৰ আমনি লাগে আৰু ডিনাই কৰিবলৈ ধৰে, তেতিয়া কাহিনী মানে মেটাৰটো আৰু ৰিডাৰৰ মাজত কানেকশ্যনটো হেৰাই যায়। এইটো কথা এইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত কেইবছৰমানৰ পৰা ধৰিছোঁ, অকল বৰ্তমান নহয়, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই কল্পনাশ্বৰিতা, বৰ্ণনাধৰ্মিতাটো অসমীয়া সাহিত্যত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। যি কাৰণে যিটো বস্তু, যিটো ভাষাৰ, যিটো প্ৰডাক্ট আজি এভেইলেবল হয়, সেই এভেইলেবল হোৱা বস্তুটো দৰ্শকে মানে পাঠকে বা প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনে বেছি একচেপ্ট কৰিবলৈ ধৰিছে। তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত কমাই পঢ়ি পেলাই ইংৰাজী সাহিত্যৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে। এইটো নহয় যে তেওঁলোকে সেই লিটাৰেচাৰটোত সাংঘাতিক কিবা পাইছে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বিকল্প কমি গৈছে। ধৰি লওক, সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ কথাই কওঁ। সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ অশান্ত ইলেক্ট্ৰন লিখা হৈছিলে 50ৰ দশকত। মই ঠিকে কৈছোঁ নাই জানো। 50ৰ দশকতে তেওঁ এজন য়ংষ্টাৰৰ যি চাইকেডেলিক ৰানটো তেওঁ যিদৰে প্ৰতিফলিত কৰিছে, সেইটো কিন্তু মই তাৰ পাছত, তেখেতৰ পাছত খুব কমে, মানে কদাচিতহে দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিটো তেওঁ অন্বেষণ কৰিছে, যিমান তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে, যিমান তেওঁ ওচৰ পাজৰ কেৰেক্টাৰ চাইছে, যিমান তেওঁ নিজৰ ফেমিলি লাইফক বা ঘৰৰ ভিতৰৰ কথাৰে আমাক সমৃদ্ধ কৰিছে, কথা কোৱাৰ কথনশৈলীৰ ডিফাৰেণ্ট ভংগীমাৰে, সম্পৰীক্ষাৰে, সেই সম্পৰীক্ষাবোৰ কিন্তু কমাই হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰিয়েলিটি আৰু সাহিত্য, মই এইটো অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ যে যিমানে মোৰ বয়স বাঢ়িছে, যিমানে চিনেমা চাইছোঁ, গান শুনিছোঁ, পঢ়া শুনা কৰিছোঁ বা ওচৰ পাজৰৰ কথাবোৰ লৈ পেলাই এৱেৰ হৈছোঁ, সিমানে মোৰ ভাষাৰ অলংকাৰ, উচ্চাকাংক্ষা, কল্পনা বিলাসিতা, আৰোপিত সত্যৰ প্ৰতি মোৰ মোহভংগ হৈছে। যিমানে ওচৰৰ পাজৰৰ বস্তুবোৰো মোৰ কাৰণে পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ ধৰিছে, আৰু সেই হয়তো এসময়ত যিকেইখন উপন্যাস বা যিবোৰ গল্প আমাৰ বাবে গীতা ভাগৱতৰ তুলনাত আছিল আৱেগবিধুৰ হৈ গৈছিল, তাৰ গ্ৰহণযোগ্যতাক মই নাকচ কৰিবলৈ ধৰিছোঁ। এতিয়া ধৰক ঘপককে এটা কথা মনত পৰিছে যে
ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটা গীত আছে ময়ো সংগে যাওঁ স্বামীহে, তাতে এটা এফাকি লোকগীত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, এইটো লোকগীতৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ, যে ওপৰে সূৰুজৰ ছটা তলে তপ্ত বালি কিমতে যাইব সীতা সুকুমল নাৰী। এতিয়া চাওক ৰামায়ণৰ এই কথাষাৰ লোকসত্তা আনি তেওঁ কিদৰে ইয়াত অন্তৰ কৰিছে। নিজে কৈছিলে যে মই এটা গীত লিখোতে মই বহুত মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহোঁ, বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, এটা শব্দ লিখিবলৈ মই মানে বুৰঞ্জী ইতিহাস বহুত পঢ়া শুনা কৰে। এতিয়া লোকগীততে এই এটা বাক্যতে এইকেইটা আখৰতে কেনেদৰে ৰাম আৰু সীতাৰ দুটা কেৰেক্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰি দিলে, কোনো দীঘলীয়া ডিটেইল নোহোৱাকে। সময়খিনিও বনবাসলৈ যাব, সেইখিনি সময় পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা, এটমছফেয়াৰ, ভৌগোলিক অৱস্থান সকলো এটা বাক্যতে প্ৰতিফলিত হৈ গ'ল, এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল। সেই বস্তুটো কিন্তু যে সংযম, ভাষাৰ সংযমটো এতিয়া মানে কমি গৈছে। মই নাজানো মই লেখক হিচাপে কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, পাঠক হিচাপে হ'লেওতো মই থাকিম, কিন্তু যিয়ে নহওক মই নাজানো যে মই সাহিত্যৰ বাবে ৰুক্মিণী হৈ থাকিম নে ৰাধা হৈ থাকিম, অথবা মোৰ বাবে সাহিত্য ৰুক্মিণী নে ৰাধা, সেইটো এতিয়াই ঠাৱৰ কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু মই এটা কথা চিয়ৰ, মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ যি ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি টান, আমাৰ যি গান, আমাৰ মাতৃৰ প্ৰতি টান, আমাৰ স্নেহ, সেয়া যাতে কেতিয়াও বিফলে নাযায়। Thank you, Aparajita. Very nicely you have described the influence, the role of literature in your life, and you have mentioned Guljar's name, and perhaps you know Guljar is also our Sahitya Academy awardee. Sahitya Academy has made a documentary film on Guljar. Perhaps you have seen it. That is a very nice film on Guljar, and yes, I have. Guljar is a very great figure. So nice of you. And now I request Bernil Jonak Fukan. He is a writer and historian. He is a PhD research scholar in the Department of Cultural Studies, Tezpur University. He did his graduation in history from University of Delhi. He has contributed various research papers to different national and international conferences and seminars. His area of research are Assam history, identity policies, Assamese cinema, and gender. Now I request Bernil to speak on this topic. নমস্কাৰ। মোক যদিও ৰাইটাৰ আৰু হিষ্টৰিয়ান হিচাপে পৰিচয় কৰি দিয়া হৈছে, মই নিজকে এজন গৱেষক ছাত্ৰ হিচাপেহে পৰিচয় দিবলৈ বেছি ভাল পাম। আৰু মোক আজি ক'বলৈ দিয়া বিষয়টো হৈছে মোৰ জীৱনত সাহিত্যৰ ভূমিকা। আৰু মই এই মোৰ সাহিত্যৰ এক সাধাৰণ পাঠক আৰু পঢ়ুৱৈ হিচাপেহে মই যি উপলব্ধি কৰিছোঁ মোৰ জীৱনত, মই তাকহে দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ জীৱনত যদি সাহিত্যৰ প্ৰাসংগিকতাৰ কথা আহে, মোক সোধা হয়, তেনেহ'লে মই ক'ম যে সাহিত্যই মানুহৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশ আৰু সামাজিক বাস্তৱতাক প্ৰতিফলিত কৰে। ই আমাক আমাৰ এক নিজস্ব দৃষ্টিভংগী গঢ়াটো যথেষ্ট সহায় কৰে। কিন্তু সকলো সাহিত্যৰে যে এক সামাজিক কৰ্তব্য বা দায়িত্ব থাকিব লাগিব এনে কোনো কথা নাই। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ এই অনুভৱ যে সাহিত্যই আমাক আমাৰ সমাজ আৰু এই আমাৰ পৃথিৱীখনক বুজাত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু লগতে সাহিত্যই আমাক মানৱীয় যিটো প্ৰমূল্যবোধ তাৰো শিক্ষা দিয়ে। আৰু সাফল্য যদি চাবলৈ যাওঁ সাহিত্যৰ সাফল্য এইখিনিতে যে সমাজৰ যিবোৰ জটিল সত্যবোৰ, যিবোৰ প্ৰশ্ন আমি সাধাৰণতে এৰাই চলিব বিচাৰোঁ, সেই প্ৰশ্নবোৰক, সেই কথাবোৰক আমি সৰলভাৱে উপস্থাপন কৰি এক যিটো মানৱ সভ্যতাৰ এক ভেটি গঢ়ি তোলাত আমি সাহিত্যৰ এক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। সৰুৰে পৰা পঢ়ি শুনি বা বিচাৰ কৰি যি বুজিছোঁ, সাহিত্যই মোক ব্যক্তিগতভাৱে সামাজিকভাৱে এক সহনশীল ব্যক্তি হ'বলৈ মোক উৎসাহ যোগাইছে। আৰু মই বিশেষকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কোনো স্কুলীয়া বা কলেজীয়া যিটো কাৰিকুলামত যিটো সাহিত্যক আমাক পঢ়োৱা হয় বা পঢ়িবলৈ পাওঁ, সেইটোতে মই সীমাবদ্ধ ৰাখিব বিচৰা নাই।
কিন্তু মই শংকৰী যিটো যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো বিভিন্ন শৈলী বা কবিতা, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদিয়ে মোৰ বা আমাৰ সকলোৰে যিটো জীৱনত যি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ কথা মই বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছো। এই কবিতা, উপন্যাস আৰু গল্পবোৰে আমাৰ যিটো মই আগতে কৈছো যে সমাজৰ যিটো সত্য, সেই সত্যৰ লগত আমাৰ মুখামুখি কৰোৱায়। আমাক মানে এই সাহিত্যই আমাৰ সমাজৰ যিটো অসুবিধা থাকে, প্ৰব্লেম থাকে, সেইবোৰৰ মানে সমাধান দিয়াতকৈ আমাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ শিকায় এই সমাজ ব্যৱস্থাক আৰু লগতে নিজকো। আৰু বৰ্তমান সমাজত যিটো অসমত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, অসমৰ যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি আছে, এই পৰিস্থিতিত যেতিয়া মানুহৰ মাজৰ ব্যৱধান হয়তো অলপ বৃদ্ধি পাইছে বা অসমত অসমীয়া কোন বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই যেতিয়া আমাক অলপ অস্বস্তিত পেলায়, মোৰ বোধেৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো গভীৰতা, যিটো উদাৰতা, সেই উদাৰতাই আমাক এক নতুন ৰূপে অসমখনক চোৱাত বা ৰূপ দিয়াত আমাক সহায় কৰিব। মই নিজে এজন বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ, যদিও বা বুৰঞ্জী আৰু উপন্যাসৰ এক ব্যক্তিগত এক ব্যৱধান আছে, কিন্তু দুয়োটাই আমাৰ সমাজ জীৱন আৰু আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে মনস্তাত্ত্বিক যিটো দিশ সামাজিক, সেই দিশটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি মই ভাবো। বিভিন্ন বুৰঞ্জীমূলক যদি উপন্যাসৰ কথা আমি মনলৈ আনো, মেদিনী চৌধুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য যিখিনি আমাৰ বুৰঞ্জীমূলক যিবোৰ উপন্যাস আছে, সেই উপন্যাসসমূহক আমি আমাৰ অসমৰ বুৰঞ্জীৰ এক বিকল্প উৎস হিচাপেও আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ থল আছে বুলি মই ভাবো। আৰু সেই উপন্যাসসমূহৰ যেতিয়া পঢ়ো বা যেতিয়া সেই উপন্যাসসমূহৰ কথা আমি জানো, সেইবোৰে আমাৰ অসমখনক এক বেলেগ ধৰণে চোৱাৰো আমাক অৱকাশ দিয়ে। কিন্তু সকলো উপন্যাসেই যে তেনেধৰণৰ এক বৈশিষ্ট্যতা থাকিব তেনে কোনো কথা নহয়। কিন্তু মোৰ জীৱনত যিকেইখন উপন্যাসে প্ৰভাৱ পেলাইছে বা যিকেইজন ঔপন্যাসিকৰ উপন্যাসে মোৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছে, তেওঁলোকৰ যদি নাম ল'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বা মেদিনী চৌধুৰী বা এনেধৰণৰ ঔপন্যাসিকৰ নাম মই ল'বই লাগিব। বীৰেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসসমূহে অসমৰ সমাজৰ আৰু যিটো উপন্যাসৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো পৰিধি, সেইটো ভাঙি আমাৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক যিটো বাস্তৱতাক তাক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মই ভাবো। আৰু বীৰেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ যিবোৰ উপন্যাস, ৰাজপথে ৰিঙিয়াইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুঞ্জয় বা য়াৰুংগম, এই সকলোবোৰে সমাজৰ প্ৰশ্নসমূহক, যিবোৰ আমি এৰাই চলিব বিচাৰো বা এৰাই চলা হয়, সেইবোৰক নিৰপেক্ষভাৱে উপস্থাপন কৰাত যথেষ্ট সক্ষম হৈছে বুলি মই ভাবো। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে সেই উপন্যাসসমূহ পঢ়ি যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত হৈছিলো। যিবোৰ ৰাজনৈতিক তত্ত্ব বা ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল বা কাষ্ট হায়াৰকি, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কথা, যিবোৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে হয়তো সহজভাৱে বোধগম্য নহয়, তেওঁলোকে সেই ঔপন্যাসিকসমূহে নিজৰ উপন্যাসৰ চৰিত্ৰসমূহৰ মাজেদি যি ধৰণে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইটোতে তেওঁলোকৰ সাফল্য বুলি মই ভাবো। আৰু এই উপন্যাসসমূহে আমাক যিটো আমাৰ সেই সমাজ ব্যৱস্থা, তাক মানে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বা সেই যিটো অন্যায় বা শিথিলতাখিনি উদঙাই দিবলৈ, আঙুলিয়াই দিবলৈ আমাক শিকাইছে। আৰু সেইখিনি আমাক, মোৰ লগতে মই ভাবো যে আমাৰ সকলোকে এক উৎসাহ যোগাইছে বুলি মই ভাবো। যদি মই কবিতাৰ কথালৈ আহোঁ, তেনেহ'লে মোৰ মনলৈ আহে হেমাংগ বিশ্বাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৱকান্ত বৰুৱা বা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য আদিৰ কবিতা, যিসকলৰ কবিতা মই পঢ়ি, মই আবৃত্তি কৰি ধৰি লওক মোৰ শৈশৱ বা মোৰ কৈশোৰকাল গৈছিল। আৰু এজন কবিৰ কবিতাই মোক যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত কৰে। তেখেত হ'ল ৰাম গগৈ। তেখেতৰ কবিতাৰ পথাৰ বা মাটি স্বপ্ন আদিৰ ধৰণৰ কবিতাই আমাৰ অসমৰ কৃষিভিত্তিক যিখন সমাজ, তাত থকা কৃষকসকলৰ যিটো সংগ্ৰাম, জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম, যিটো সত্তা, সেই সত্তাটোক তেখেতসকলৰ কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে বুলি মই ভাবো। আৰু এনেধৰণৰ যিবোৰ কবিতা বা যিবোৰ নাটক, যিবোৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ যিবোৰ উপাদানে মোক উৎসাহিত বা প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে বুলি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে মই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কথা যদি মই নকওঁ, তেনেহ'লে সেই কথাটো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মই শৈশৱকালৰ পৰাই যদি আৰম্ভ কৰোঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কুমকুৰ সপোনৰ নিচিনা কবিতা বা তাৰ পিছতো বিশ্বশিল্পী বা অসমীয়া ডেকাৰ উক্তি, অসমীয়া নবীন জোৱানৰ সংকল্প আদিৰ ধৰণৰ যিবোৰ কবিতা সৰুতে আবৃত্তি কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলো, সেই কবিতাবোৰে মোক ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। বিষ্ণু ৰাভাৰো বিভিন্ন কবিতা, ভাং বা বাকী ধৰণৰ যিবোৰ কবিতা বা গান বা সেইবোৰ শুনি ডাঙৰ হৈছো। আৰু পিছলৈ যিবোৰ সেই কবিতাবোৰত থকা যিটো জনজাতীয় চেতনা আৰু প্ৰবাহ তাত পাইছো, সেই আৰু মানে মানুহক মানুহ হিচাপে জীয়াই ৰখাৰ যিটো বাসনা,
সেই কথাবোৰৰ কথা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো। গতিকে মই ভাবো যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ সৃষ্টিয়ে আমাক মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাত এক যথেষ্ট উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাইছে। অসম এখন এনে এখন আমাক অসমক এখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো। তাত বড়ো, ৰাভা, মিচিং, দেউৰী, সোণোৱাল কছাৰী, আহোম বা আদিবাসী আন ধৰণৰ বহু জাতি বা জনগোষ্ঠী আমাৰ অসমখন ভৰপূৰ। গতিকে অসমখনৰ সংস্কৃতি, অসমখনক বা নিজকে বুজিবলৈ মই ভাবো যে যিটো জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ লোক সংস্কৃতি, লোকশিল্প, লোক সাহিত্য এই কথাবোৰ পঢ়াত বা বুজাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবো। যিবোৰ লোক সাহিত্য, যিবোৰ সাধাৰণতে মৌখিকভাৱে প্ৰচলিত, যেনে সাধু কথা বা বেলাজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোকগীত বা লোকসংগীত, এইবোৰে মই ভাবো যে আমাক আমাৰ অসমৰ যিটো জনগোষ্ঠীয় সমাজখন, সেই সমাজখনক অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলন কৰিছে। আৰু সৰুৰে পৰা যেতিয়া মাৰ মুখতে লাগিলে মই যি সাধু কথা শুনিছো বা মই পিছলে বুঢ়ী আই সাধু বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ সাধু যিবোৰ মই পঢ়িছো বা শুনিছো, সেইবোৰে অসমীয়া বা অসমৰ যিবোৰ জনগোষ্ঠীৰে পৰিপূৰ্ণ যিখন অসমীয়া সমাজ, অসমৰ সমাজ, সেই সমাজখনৰ প্ৰতি এক উৎসুকতা বা এক ইণ্টাৰেষ্ট মোৰ মানে মনত জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু পিছলৈ যেতিয়া মই এতিয়া যিহেতু মই গৱেষক ছাত্ৰ, মই গৱেষণা কৰি আছো অসমৰ লোক সংস্কৃতি বা অসমৰ বুৰঞ্জী বা কৃষ্টিৰ ওপৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ মই সৰুতে পঢ়া গল্প, সাধু বা গীত মাত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই মোক সেই কথাবোৰ যেতিয়া মই পুনৰ অধ্যয়ন কৰো, গতিকে মোক অসমৰ সমাজখন, অসমৰ যিটো বেলেগ বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠীৰে পৰিপূৰ্ণ সমাজখনক বুজাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সাধু কথা বা গীত, কিংবদন্তি আদি যিবোৰত আমাৰ সমাজখনক প্ৰতিফলন কৰিছে, সেই কিংবদন্তি বা সেই সাধু কথা বা সেই বেলাঞ্চবোৰক মই ভাবো যে অসমৰ বুৰঞ্জীৰ এক বিকল্প উৎস হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিশ্চয় থল আছে। যদিও সেইবোৰ বিশেষভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ মানে প্ৰয়োজন হ'ব বুলি মই ভাবো, কিন্তু সেইবোৰকো এক বুৰঞ্জীৰ বিকল্প উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ থল আছে বুলি মই বিশ্বাস কৰো। যদি উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি কওঁ যে জনা গাভৰুৰ গীত বা নগাঁৱৰ ওচৰৰ যিটো কিংবদন্তি কদলী ৰাজ্য বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কিংবদন্তি আছে, সেইবোৰে সৰুতে আমাক যেনেকৈ কল্পনা ৰাজ্যত বিচৰণ কৰিবলৈ সুবিধা কৰিছিল, এতিয়া গৱেষক হিচাপে বা মই বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ হিচাপে সেই কথাবোৰে, সেই কিংবদন্তিবোৰে, সেই গীতবোৰে, সেই লেজেণ্ডবোৰে আমাক অসমৰ সমাজখনক পুনৰ অধ্যয়ন কৰাৰ এক সুযোগ আৰু সুবিধা কৰি দিছে বুলি মই বিশ্বাস কৰো। তদুপৰি যেতিয়া মই অসমৰ যিটো ঔপনিৱেশিক যিটো কাল, সেই কালৰ যদি মই বুৰঞ্জী চাবলৈ যাওঁ, সেইবোৰত বৰফুকনৰ গীত বা মণিৰাম দেৱানৰ গীত ইত্যাদি ধৰণৰ যিবোৰ বেলাজ আছে, সেইবোৰে অসমৰ যিটো ঔপনিৱেশিক বুৰঞ্জী, কালৰ বুৰঞ্জী, সেইবোৰক নতুনকে চাবলৈ এক সমল যোগাই বুলি মই ভাবো। ধৰি লওক সেই বৰফুকনৰ গীত আৰু মণিৰাম দেৱানৰ গীতে এক নতুন ধৰণৰ এক হিষ্ট্ৰীৰ চ'ৰ্চ হিচাপে দিব বুলি মই ভাবো। গতিকে মোৰ জীৱনত, মোৰ গৱেষক হিচাপে হওক, মোৰ মানুহ হিচাপে হওক, এই অসমীয়া সাহিত্যৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমলবোৰে মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাত আমাক সহায় কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰো। ধন্যবাদ। Thank you, Barnil. As a research scholar, you have spoke very nicely, and you have uttered the names of the prominent writers of Assamese language and literature, basically from the modern Assamese literature, and they have definitely influence on your life and on your teachings also, on your education also, that you have proved in your speech. The influence, the role of the literature in your life. And for your kind information, Bodo language that has been recognized by Sahitya Academy as a separate recognized language. That is not now, it is not a dialect or a language of Assamese. So again, I request now Kaushik Kisaloy, a poet and an artist. His poems are published in various reputed magazines and daily newspaper of Assam. He has a poetry collection to his credit. Some of his poems are being broadcast in AIR Guwahati. His poems are also translated into English, Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, Sanskrit and Bodo, and also in different dialects also.
He is also an artist and a cover designer. Poetry and art, both are his passion and friend. So I request Kaushik to speak on this topic. Thank you, Sahuji and Sahitya Academy. Namaskar. মোৰ জীৱনত সাহিত্যৰ ভূমিকা কি অথবা সাহিত্যই মোক কি দিলে এই বিষয়ে মই ক'ম। সাহিত্যই মোক দিলে ভাল পোৱা আৰু ভাল পাই দিলে মোক সাহিত্য। চিন্তাৰ উত্তৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল পাই ত্বৰান্বিত কৰিলে আৰু সি বাংময় ৰূপ পালে সাহিত্যৰ মাজেৰে। মই নিজেও এই ভাল পোৱাৰ মহাবিশ্ব তত্ত্বৰ কথা কবিতাত জ্ঞাত আৰু অজ্ঞাতভাৱে বহুবাৰ উপস্থাপন কৰিছো। সাহিত্য মোক মানুহৰ মনৰ চেতন, অচেতন আৰু অৱচেতনৰ সামগ্ৰিক সংযোগ শিকালে আৰু ইয়াৰ আলমত মই পৃথিৱীখন নতুন ধৰণে দেখিবলৈ ধৰিলো। সাহিত্যই মোক দিলে কেতিয়াবা কবিতাৰ বিস্তাৰিত বৰফৰ টুকুৰা আৰু কেতিয়াবা দিলে মন গ্ৰামত জাগি থকা গল্পৰ গুণগুণ টোপনি। কবিতা এটাৰ লগত যুঁজি থকা সময়ত যেতিয়াই মই মোৰ বোধৰ যুঁজখনৰ সৈতে হাৰি যাওঁ, তেতিয়া মই পৰিপালন কৰা জীৱনৰ সাহিত্যইহে মোক শান্ত কৰে আৰু ই হৈ পৰে মোৰ স্বপ্নবাহক। সাহিত্যই মোক প্ৰতিবাদৰ ভাষা শিকালে। এই ভাষা মোৰ কবিতাত সোমাল। লগতে জীৱনৰ সকলো বেয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাহিত্যই মোক শিকালে আৰু জীৱনৰ সপক্ষে নতুন নতুন বাট খুলি দিলে। সাহিত্যই মোৰ মনৰ মাজত মায়া চেতনাৰ সাংঘাতিক পৃথিৱী এখন স্থাপন কৰিছে আৰু এই মায়া চেতনাই মোক সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন এটাও দি ৰাখিছে। এজন কবি আৰু এজন সাধাৰণ মানুহক নিজৰ মাজত লালন কৰিবলৈ এই চেতনাই মোক শিকাইছে আৰু ই মোৰ জীৱনত সদায় নতুনত্ব দিছে। একে সময়তে মই উপলব্ধিও কৰিব পাৰিছো যে এজন মানুহৰ পৰা এজন কবিলৈ আৰু এজন কবিৰ পৰা এজন মানুহলৈ ৰূপান্তৰৰ যি কাৰণ্য থাকে সেয়া কেৱল মোক সাহিত্যইহে দিছে। নিজ বাহিৰেও পৃথিৱীৰ মানুহৰ সূক্ষ্ম দেহ তথা আত্মিক অনুভূতিক আত্মস্থ কৰিব পৰাকৈ মই নিৰ্মিত হৈছো। সেয়া কেৱল সাহিত্যৰ বাবে হৈছে। সাহিত্যই মোৰ মনত স্থাপন কৰিছে শূন্য তত্ত্ব আৰু পৃথিৱীৰ জাতহীন অন্ধকাৰৰ কথা। সাহিত্যৰ যিটো ভাগৰ লগত মই অত্যন্ত অন্তঃকৰণেৰে জড়িত, সেই কবিতা নামৰ ভাগটো মোৰ চখ নহয়, ই মোৰ মনৰ চহৰখনৰ কঁপনি। এটা কবিতা লিখি শেষ কৰা মানেই মই কিছুদিন ধৰি লগত ৰাখি থকা জ্বৰ বিষৰ পৰা মুক্তি লওঁ আৰু ৰাস্তাৰ মানুহ চাবলৈ ওলাই যাব পৰা হওঁ। আনকি কিছুদিনলৈ মই মোক সুস্থও কৰি ৰাখিব পৰা। সাহিত্যই এনেকৈয়ে মোক সদায় শাৰীৰিক আৰু মানসিক জীৱনৰ দিন চলাই নিবলৈ আগ্ৰহ দিছে আৰু মোৰ জীৱনত সাহিত্যৰ উদ্দেশ্যে কোনো সন্দেহ নাই। ই প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে বহু সময়ত মোৰ কবিতাৰ প্ৰতিও দায়বদ্ধ কৰিছে আৰু মোক দায়িত্ব দিছে। কবি এজনৰ জীৱনৰ দিশ নিবৃত্তিত সাহিত্যই মোক সদায় সহায় কৰিছে। সাহিত্যই দিছে মোক বাংময় কোলাহল, দিছে নিজৰ ভিতৰত নিজে কথা শুনিবলৈ এজন কথক বা এজন নেৰেটিভ। ই মোক দায়বদ্ধ কৰিছে আৰু আত্মসচেতন কৰিছে। মানুহৰ জীৱনত যুদ্ধ অবিৰাম চলি থাকে আৰু এজন কবিৰ কাৰণে এই যুদ্ধ চলাই নিয়াটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ কঠিন কাম। সাহিত্যই দিছে মোক জীৱনক আয়ত্ত কৰা কৌশল, শিকাইছে মানুহৰ জীৱনৰ ধৰ্ম আৰু যুদ্ধৰ কৌশল। নিজৰ ইন্দ্ৰিয় আৰু গভীৰ উপলব্ধিৰ বাবে যি প্ৰয়োজন সেয়া সাহিত্যইহে মোক দিব পাৰিছে। জীৱনত বাৰে বাৰে পৰাৰ পিছতো উঠি দৌৰাৰ যি চৰ্ত, দুৰ্বোধ আৰু গতানুগতিক
এই দুই ধৰণৰ বোধক লৈয়ে মোৰ কোনো আকৰ্ষণ নাই আৰু এই বোধ মই আহৰণ কৰিব পাৰিছো সাহিত্যৰ পৰাহে কেৱল বহু সময়ত সাহিত্যই মোক দ্বিতীয় পুৰুষৰ এক চীনা অচীনা সত্তালৈ টানি নিয়ে পুৰুষতান্ত্ৰিক আপ্তবাক্যাৰ ঊৰ্ধ্বৰ পৃথিৱীত বিচৰণ কৰায় পুৰুষ আৰু নাৰী সত্তাৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপান্তৰৰ যি সম্পৰীক্ষা এয়া যেন মই সাহিত্যৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ কৰি তোলো কবিতাৰ লগতে মই চিত্ৰশিল্পৰো সাধনা কৰি আহিছো এখন ছবিত মই সদায় কবিতা বিচাৰি আৰু ঠিক তেনেদৰে এটা কবিতাত মই ছবি বিচাৰি ফুৰো চিত্ৰশিল্পৰ এনে অধ্যয়নৰ সময়ত মোক চিত্ৰ বিষয়ক সাহিত্যই সদায় সহায় কৰিছে এই সাহিত্যই মোক লৈ যায় মূৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্ত চিন্তালৈ অথবা জ্ঞাত ধাৰণাৰ পৰা অজ্ঞাত ধাৰণাৰ সংগঠনলৈ ৰূপান্তৰৰ পৃথিৱীলৈ মোৰ এই যাত্ৰাত পুনৰ ভাল পোৱাই নতুন বাট দিয়ে আৰু দিয়ে ধন্যবাদ Thank you, Kaushik. Actually, I was in a different world. We all are listening a long poem. That is not a talk actually. We are listening a long poem. So we all are very much thankful to Kaushik. That is the influence of literature. How can literature influenced? Means he is mingled with the literature, and that is the reason his talk is like a long poem. So isn't it? So really, we all are listening to a long poem. That is the influence, that is the role of literature in a young writer, artist in true sense. I can remember when I was at Santiniketan, I was there for 14 years, and Tagore's teaching style was like this: to listen something, to draw something, and to sing something, and that is the totality of a literature. He was speaking like this: Gota Manush Toiri Kora. A true human being in a true sense, in a total form. So the three youngsters, they have expressed their feelings very nicely. I am very much thankful to all of you, and I am very much thankful to the convener of Assamese Advisory Board, Dhrubajyoti Bora. And it is my humble request to the readers, the visitors, the viewers, the listeners of Assamese literature, language and literature. Not only that, in this webline series, we may see the program, visit the program in anywhere of the world, the globe. So it is a privilege to listen. So it is my humble request to my viewers, to my listeners, and Sahitya Academy's program to listen, to view, to see in our this webline series, in our website and YouTube also. So thank you all of you. Thank you. Namaskar.